पांच दिन है कपिलनाथ मंदिर ताला पड़ी लिंगराज महामंत्री हेले कपिलनाथ दियो खोला है पहाड़ दांत घसी ना भोग ना नीति ना कौन ताला पड़ी कपिलनाथ को ताला पकई कपिलनाथ को ताला पकईले असंतुष्ट पुलिस रक्त जनसाधारण रक्त झील रक्त पुओ रक्त सब एकाठी होगला समुद्र होगला कपिलनाथ को खोल आए खोल पांच दिन है कपिलनाथ मंदिर ताला पड़ी लिंगराज महामंत्री हेले कपिलनाथ दियो खोला है पहाड़ दांत घसी ना परमेश्वर मान धन्यवाद हो परमेश्वर केते अनुग्रह कले आज आपण सम्मुख में ईश्वर वाक्य कहया सुजोग देले से ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मु समस्त मोर प्रेजर जड़े प्रेजर आसंता में शास्त्र पाठ पढ़ा प्रथम राजावली 18 अध्याय 21 पदरू आम देखू 18 अध्याय 21 पदरू 38 पद पर्यंत एथि उत्तर एलियो समग्र लोकों निकट को आसी कहले तुम्हें माने केते काल दुई मत मध्य संदिग्ध होई रहिबो सदाप्रभु जेबे परमेश्वर हुवंती तेबे ताहांको अनुगामी हुओ मात्र जेबे बाल तेबे ताहांको अनुगामी हुओ एथिरे लोकमान ताहांको गुटे कथा उत्तर देले नाही तहु एलियो लोकमानकु कहले मु केवल मु सदाप्रभु को एक भविष्य वक्ता माने अवशिष्ट अच्छी मात्र बालर भविष्य वक्ता 450 जन अच्छा ए हेतु से माने आम मान को दुई वृष दिंतु आउ से माने आपण मानक पई गुटे वृष पसंद करंतु आउ ताहा खंड खंड करी काष्ट उपरे रखंतु मात्र तले अग्नि न दिंतु आउ मु अन्य वृषटी की प्रस्तुत करी काष्ट उपरे रखिबी मात्र तले अग्नि देवी नहीं तो तुम्हें माने आपण मानक देवता नाम रे डाकी प्रार्थना करो पुणी मु सदाप्रभु नाम रे डाकी प्रार्थना करी तहिरे जे अग्नि द्वारा उत्तर देवे से परमेश्वर हेयंतु एथिरे समस्त लोक उत्तर कले ए कथा उत्तम एति उत्तर एलियो बालर भविष्य वक्ता को कहले तुम्हें माने आपण मानक पई एक वृष पसंद करी प्रथमे ताहा प्रस्तुत कर कारण तुम्हें माने अनेक आउ तुम्हें माने आपण मानक देवता नाम रे डाकी प्रार्थना कर मात्र तले अग्नि न दियो तो से माने आपण मानक दत्त वृष नहीं ताहा प्रस्तुत कले पुणी प्रातः काल मध्याह्न पर्यंत बाल नाम रे डाकी प्रार्थना करी कहले हे बाल आम मान कथा शुण मात्र कौन सी रोब नहिला आउ कहीं उत्तर देला नहीं तहिरे से माने से निर्मित यज्ञ वेदीर चारिआडे नाचिले एणु मध्याह्न समय एलियो से परिहास करी कहले उच्च स्वर करी डाक कारण से तो देवता से ध्यान करुथिबो अबा बाहरे जाइथिबो किए बा यात्रा करुथिबो अबा होई पारे निद्रित थिबो एणु ताहाको आइबाकू हेबो पुणी से माने उच्च स्वर डाकी करी डाकिले वो आपण मानको व्यवहार अनुसार देहरु रक्त बोही जिबा पर्यंत से माने छुरी ओ बोर्षारे आपण मानकू क्षत विकत कले पुणी मध्याह्न काल गत हेला उतारे से माने संध्या कालीन बलिदान उत्सर्ग करने पर्यंत प्रलापति कले मात्र कौन सी द्रव्य नहिला कि उत्तर देवाको केही नथिला एहा अबा केही मनोयोग कला नहीं एति उत्तर एले समग्र लोक को कहले मो कतिके आस समग्र लोक ताहां कतिके आसिले तहिरे से सदाप्रभु को उत्पादित यज्ञवेदी पुनर्निर्माण कले पुणी जेहु जाकुब निकटरे तुमर नाम इस्राएल हेबो बोली सदाप्रभु वाक्य उपस्थित होइथिला ताहा पुत्र मानको
ଗୋଷ୍ଠୀର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଏଲିଓ 12 ପଥର ନେଲେ। ଆଉ ସେଇ ପଥର ସବୁରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଚାରିଆଡ଼େ 2 ମହଣ ବିହନ ଧରୁଥିବା ଭଳି ଖାଇ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତେଣୁ ସେ କାଷ୍ଠ ସଜାଇ ବୃଷକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି କାଷ୍ଠ ଉପରେ ଥୋଇଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, 4 କଳସ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ହୋମାର୍ଥକ ବଳି ଓ କାଷ୍ଠ ଉପରେ ତାହା ଢାଳ। ପୁଣି ସେ କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତାହା କର। ତହୁଁ ସେ ଥର ତାହା କର। ତହୁଁ ସେମାନେ ତୃତୀୟ ଥର ତାହା କଲେ। ତହିଁରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳ ବହିଗଲା। ଏଲିଓ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଏଥିଉତ୍ତରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସମୟରେ ଏଲିଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମ ଓ ଇସାକ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ଓ ମୁଁ ଯେ ତୁମର ସେବକ ଓ ମୁଁ ଯେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି, ଏହା ଆଜି ଜଣାଯାଉ। ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ଓ ତୁମେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଫେରାଇଅଛ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଜାଣିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନି ପତିତ ହୋଇ ହୋମାର୍ଥକ ବଳି ଓ କାଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ସବୁ ଓ ଧୂଳି ଗ୍ରାସ କରି ଖାଇରେ ଥିବା ଜଳ ଚାଟି ପକାଇଲା। ଏଥିରେ ସମଗ୍ର ଲୋକ ଏହା ଦେଖି ମୁହଁ ମାରି ପଡ଼ି କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତହୁଁ ଏଲିଓ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାଲର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଧର, ସେମାନଙ୍କର କାହାରିକି ପଳାଇବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ। ପୁଣି ଏଲିଓ ସେମାନଙ୍କୁ କିଶୋନ ନଦୀ ନିକଟକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 2ଟି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବା ସେ କ'ଣ କଲେ, 2ଟି ଷଣ୍ଢ ନେଲେ ଏବଂ 2ଟି ଷଣ୍ଢ ନେଇକି କ'ଣ କଲେ, ରଖିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାଲ ଦେବତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାଲ ଦେବତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ନିର୍ମାଣ କରାହେଇଥିଲା, ସେଠି ଯଜ୍ଞରେ ମାନେ ରଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ବାଲ ଦେବତାକୁ କେତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ପରିହାସ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଏଲିଓ କହିଥିଲେ, ଏଣୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଏଲିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରି କହିଲେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ଡାକ, କାରଣ ସେ ତ ଦେବତା ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ ଅବା ବାହାରେ ଯାଇଥିବ କି ଅବା ଯାତ୍ରା କରୁଥିବ। ମାନେ ସେ ତ ଦେବତା। ତାମାନେ ଏଠି ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଦେବତାକୁ ମାନେ ଦେବତାକୁ ନିୟନ ଭାବରେ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଦେବତା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ, କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଯାଇଥିବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମର ML କହୁଛନ୍ତି ଯେ କପିଳନାଥକୁ 5 ଦିନ ହେଲା ତାଲା ପକାଇକି ରଖାହେଇଛି, ସେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ 33 କୋଟି ଦେବତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଗୋଟେ ଜାଗା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ପ୍ରଥମ କୁହା ହେଇଥିଲା କ'ଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆଦି 1 ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ସେଟା ଦେଖୁଛୁ 41:38 ଏହାଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଯୋସେଫ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ କହିଲେ, ଦାଉଦ 51:11 ଏବଂ 12 ପଦରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ କ'ଣ ଯେ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା। ସେଇଟା କହିଲେ 16 ଜୋହନ 16:13 କହିଲେ ମାନେ କ'ଣ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଜୋହନ 4:24 କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଜୋହନ 16:13 କହିଲେ ଦାନିଏଲ 6:3 ଲେଖାଯାଇଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା। ମାନେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ବଡ଼ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେ
ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁମକୁ ଅନାଥ କରି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗଲେ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ କ'ଣ କରିବେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟମ ଆତ୍ମାକୁ ଦେବେ, ସେ ଆସିଲେ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ମୋ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନାଥ କରି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ସେବିକା ସେମାନେ ଜଗି ରହିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ କ'ଣ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରେରଣ କଲେ ଏବଂ ସେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପାଇଲା ପରେ ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର ସେବକ ସେବିକା ଏହି ଆତ୍ମାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। 5 ଦିନ ହେଇଗଲା କପିଳନାଥ ମନ୍ଦିର ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିଲା? ଯେ ପରସ୍ପରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ, ପରସ୍ପରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ମାନେ ଦେବତା ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱର ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେବତା କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କ ବା ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ରୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଆତ୍ମା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଆତ୍ମା। ଆଦି ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ପୃଥିବୀ ନିର୍ଜନ ଓ ଜନଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ଗଭୀର ଜଳ ଉପରେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଜଳ ଉପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେ ଜଳ ଉପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସମ୍ମିଳନ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମ୍ମିଳନ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଆତ୍ମା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ଆମେ ଦେଖୁ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ, ଯୋହନ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଆତ୍ମା। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମା। ସେ ଦାନ୍ତ ଘଷାନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ରୁଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜିର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ML ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ML ଯିଏକି ଆମର ପପୁଲାର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁର ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ବୋଲିକି କପିଳନାଥ କାଠି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜିକୁ 5 ଦିନ ହେଲା ତାଲା ପକାଇକି ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ କିମ୍ବା ଦେବତାକୁ କିଏ ବି ତାଲା ପକାଇକି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ରଖିଥାନ୍ତେ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ଲେଖା ଧରିକି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ କିଏ କେମିତି ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ। ଜଣକୁ 2 ବର୍ଷ ଲେଖା ତାଲା ପକାଇ କିଏ ରଖିପାରିବ କି? ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ 5 ଦିନ ହେଲାଣି କପିଳନାଥକୁ ତାଲା ପକାଇକି ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଜଣେ ML ସେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ହସିବେ କାଳେ ବୋଲିକି ସଲୋମନ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ 2 ବଂଶାବଳୀ 2:4-6 ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତାହାକୁ ମାନେ ସେଇଠି କ'ଣ ଧୂପ ଜଳେଇବି, ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି 2 ବଂଶାବଳୀ 2:4-6 ଆମେ ପଢ଼ୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଛି। ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସୁଗନ୍ଧି ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଓ ନିତ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ ରୁଟି ପାଇଁ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଶ୍ରାମବାରରେ ଓ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିରୁପତି ପର୍ବ ସବୁରେ ହୋମ ବଳି ନିମନ୍ତେ ତାହା ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ନିତ୍ୟ ଏକ ବିଧି ଅଟେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବି ତାହା ବୃହତ୍ ହେବ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କିଏ ସମର୍ଥ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ତାହାକୁ ଧାରଣ କରିନପାରେ। ତେବେ ମୁଁ କିଏ ଯେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବି? କେବଳ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ତାହା
କରିବି କେବଳ ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ କେବଳ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ତା ନୁହେଁ ଯେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାହେବ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇକି ରଖାହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଦେବତା ଅଛି କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେବତା ଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ। ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 8:5 ଏବଂ 6 ପଦ ସେଠି ସେ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେବତା ଅଛି ବୋଲି, ହୋଇପାରେ ଥାଇପାରେ ଦେବତା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 8:5 ଏବଂ 6 ପଦ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉ ବା ପୃଥିବୀରେ ହେଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା ବୋଲି କହନ୍ତି ଯଦ୍ୟପି ସେମାନେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଏପରି ତ ଅନେକ ଦେବତା ଓ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହୋଇଅଛି ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛୁ। ପୁଣି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ସେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ, ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ମାନେ ଖାଇବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାରେ ସତ୍ୟରେ ଡାକନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।